वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट जोन महल कलां वालों सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ते नाल नाल सत्कारयोग माता पिता उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है ਜਿਹੜੇ अपने बच्चों फोन देंगे ने गुरमत दी क्लासां लाने वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद है कि बच्चे समय तो समा कढ़ के जिते बच्चे पढ़ाई विच हुशियार ने नाल नाल गुरबाणी पढ़ के समझ के अपना जो जीवन है उसनों सफला कर रहे हैं। क्योंकि गुरु साहब कहते ने भई प्राप्त मां नुख दी हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया अवर काज तेरा किता न काम मेल साध संगत भज केवल नाम। जिते असीं शरीर के पालन पोषण वास्ते मेहनत करते हाँ उत्थे जो अपना मेन प्रयोजन है गुरु साहब ने दसिया भी जिहड़ी आपां नूं सोहनी देह मिली है सोहना दिमाग मिलिया है भई प्राप्त मां नुख दी हुरिया मनुख देह मिली है काहदे वास्ते गोबिंद मिलन की यह तेरी वरिया कि रब नूं मिलण दी बारी है रब नूं मिलना है। शरीर एक घोड़ी है जिस दे उपर सवार हो के परमात्मा तक पहुँचना है। जिन्ना चिक अपने कोल शरीर है असीं अपने शरीर दे नाल मेहनत करके पढ़ाई करके कोई चंगी नौकरी प्राप्त कर सकते हाँ। ते नाल नाल अपना जो मन है मन की हुंदा है क्योंकि गुरबाणी में बार बार गल आउंदी है। आपां कल भी गल पढ़ी सी कहो नानक सुन रे मना मन नूं कहा बार बार। ये मन की है मन के कई रूप ने। एक रूप है मन तू जोत स्वरूप अपना मूल पछाण। आ जो मन है इसका जो मुढ़ है परमात्मा है ये जोत स्वरूप है। मन एक पावर है जो सारे शरीर में चला के रखती है। तो एक थां ते आप पढ़ांगे जो गुरबाणी जिहड़ा मन है ये आत्मा एक परमात्मा की घर वाली है भी सारिया जीवात्मावां फीमेल ने तो एक मेल है परमात्मा। तो एक जे मन नूं एक होर पढ़ांगे आपां मन विचारां दा संग्रह है। जिवें एक ब्रेन हुंदा दिमाग एक हुंदा माइंड जिहदा मतलब हुंदा मन। इहदे विच जो मन ने अपने विचार हुंदे ने ब्रेन दे विच जिन्ने भी विचार ने उहनूं मन कहा जांदा। जदों आपां गल करदे हाँ भी माइंड चेंज करो दिमाग बदलण की गल नहीं हैगी माइंड चेंज करने की गल है भी माइंड चेंज माइंड बदल जाता आप साढ़े विचार बदल जाते हैं। जिस तरह आप फोन की गल करिए फोन विच है मैमरी आप चेंज कर लेंगे हाँ मैमरी बदली जाती है। पर जिस तरह फोन है ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह सकते हैं भी साढ़े कोल मैमरी कार्ड वो उही रहिंदा है आप उसकी मैमरी चेंज कर सकते हाँ बदल सकते हाँ। तो ये बदलना किमें है गुरु की संगत में जाके जिमें बच्चे स्कूल में जाते हैं स्कूल में देखो शुरू में बच्चे पहला मम्मी डैडी को बोलना सीख लेंदा तीजी चौथी के आके वो बोलना भी सीख लेंदा फिर उन्होंने समझ भी आ जाती है किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां ने कि वो टॉफियां मंगदा चीज़ी मंगदा शुरू के विच। पर जदों स्कूल जांदा बच्चे उसनूं अखरां दा ज्ञान कराउंदे ने 1 2 3 कहाउंदे ने 1 2 3 कहाउंदे ने पहलां लगातार कहाउंदे ने फिर भलावें अखर भी कहाउंदे अगे फिर अखर रोड़ सिखाउंदे आ अखरां दा पूरा ज्ञान आ जाता। फिर अगे फिर साइंस मैथ अलग अलग सबजैक्ट पढ़ाए जाते हैं।
ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਬਦਲ ਜਾ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮਨਾ ਔਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੱਡੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਵਰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਰਦੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ, ਉਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਆਹ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮਰੀ ਆਪਾਂ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ।
ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਅੜਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਛਮਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਪਤੰਗਿਆਂ ਸੜਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਜੀਆਂਗੇ ਜੀਆਂਗੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਮਰਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਚਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਡਾਲ, ਮੱਸਾ ਰਿੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਐਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਬਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਲਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਸ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਰਭਗਤ ਨਰਿੰਜਣੀਏ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਗਲਪਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਜਾ, ਸੇਲਾ, ਵਰਸ਼ੀ, ਤੇਗ ਚਲਾਉਣਾ,
ਐਸੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੇਜਾ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਫੇਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਮਧੁਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੱਭੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਰ ਇਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੂਹ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫੜੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ, 80 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਕਰਮਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਸੀ ਰਾਮਾ ਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸੀ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜੇ, ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਮੰਡਿਆਲੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਚ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਡਾਹ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਛੂਹੀਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੂਰਮਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਤਵੰਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਅੱਗੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਹੋਇਆ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਝਾਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਰੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਸੇ ਦਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਝਪਟ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਦੇ ਸੰਭਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਵੀਰ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਸੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹਰਭਗਤ ਨਰੰਜਣੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਗਿਆ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਂਚ ਨੱਥੇ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੱਥੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨੂਰਦੀਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ ਹਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੋਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1745 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ
ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਜਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੌਲੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢਣੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਿਆਣਪ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਾੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਜਾਂ ਦਾੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਰੈਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਕਾਰ ਹੈ ਕੰਘਾ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ, ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਧਈ। ਇਹ ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਸਮੇਂ 2 ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਵਾਰਨੇ ਅਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਕੰਘੇ ਦੀ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਸਹੀ ਥਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਕੰਘਾ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਕਾਰ ਹੈ ਕੜਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਂਦੀ ਆਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਛਹਿਰਾ। ਕਛਹਿਰਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਛਹਿਰਾ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਰਪੱਕ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਕਿਰਪਾਨ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਪਲੱਸ ਆਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰ ਕੇਸ, ਕੜਾ, ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਿਆ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।